વેલકમ ટુ એકેટીએનટી ફેમિલી। આજે ભાઈ છે મારુતિ યજ્ઞ 108 મારુતિ યજ્ઞની આવતી અહીંયા આગળ આપવા જઈ રહ્યા છે। સોસાયટીમાં ફંક્શન છે, આવવાના છે બધાને। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય અંબે, જય શ્રીરામ। ઠીક છે, તો આજે તમે ડિજિટલ માધ્યમ થ્રુ અમારી સાથે જોઈન થજો, તમને પણ આનો લાવો મળશે। 108 અમે હનુમાન ચાલીસા જે કરવાના છે યજ્ઞ દ્વારા અમે એમને આવતી આપવાના છીએ। થોડીક ક્ષણોમાં હવે મારુતિ યજ્ઞ સ્ટાર્ટ થશે। मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतापरितं चम्पाननयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो हनुमन्ते भयभजनाय शुभं कुर्वन् स्वाहा। हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, राजा रणछोड़ की जय। हरि ओम। ओम शुभ मुहूर्तम क्षेमं कल्याणम आरोग्यम ऐश्वर्यम निर्विघ्नेन शुभं भवतु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो मनुष्यने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति स्वीयाविनाशाख्या धर्मकल्याण वृद्धिदाय कल्याणित्वं दानस्वस्ति भवन्तुनः। येन वद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन कामपि वदनामि रक्षैवाचल। देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखं सुखं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि सकल सौभाग्य सुखं देहि मे। હવે દરેક યજમાનોએ નવા હાથમાં ચમચી પકડવાની, પાણી ભરી લઈ અને જમણા હાથની અંદર પાણી રેડો, 3 વખત પાણી પી જાઓ। જમણા હાથથી 3 વખત પાણી પીવાનું છે। ओम ह्रीं केशवाय नमः, ओम ह्रीं नारायणाय नमः, ओम ह्रीं माधवाय नमः। પછી તમારા પાગલાના નીચે થાળી મૂકેલી છે। हरि ओम। शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। હવે બે હાથ જોડો અને સૌપ્રથમ તમારા કુળદેવી પાસેથી આશીર્વાદ લેવાના છે। કુળદેવી માથી આજ્ઞા લેવાની છે। તો જેમની જે કુળદેવી હોય એ કુળદેવી માના ચરણોમાં પહોંચી જાઓ। મનથી બેઠા બેઠા માના ચરણોમાં પહોંચવાનું છે અને માને યાદ કરીને માને પ્રાર્થના કરો કે હે માં, અમે આ પૂજાની અંદર બેઠા છે, તમારું આવાહન કરીએ છીએ, તમે અહીંયા આ પૂજાની અંદર પધારો, પૂજાને સ્વીકાર કરો, અમારી પૂજા સફળ બને એના માટે તમે આશીર્વાદ આપો। मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रधारा दुर्गा से दुर्गा भवसागर नौर संगा आत्मन कुलदेव्यै नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि, नमस्करोमि। कुलदेवी माथी आशीर्वाद લીધા પછી બે હાથ જોડી અને તમારા પોતપોતાના માતા પિતાથી આશીર્વાદ લેવાના છે। તો માતા પિતાને અહીંયા બેઠા બેઠા चरण वंदन करी एमने पगे लागी जाओ અને माता पिताથી आशीर्वाद લઈશું। नमो गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतद् कर्म प्रधान भगवान श्री हम हनुमते नमो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तो भवन्तो भ्रवन्तो पुण्याहं दीर्घमायुरस्तो। मननी अंदर श्री गणेशाय नमः નું સ્મરણ કરીશું અને ગણપતિ દાદાથી આપણે आशीर्वाद लेवाना છે। गणपति भगवान ने प्रार्थना करिए कि हे गणपति भगवान, અમે આ યજ્ઞ કરવા બેઠા છીએ તો આ યજ્ઞની અંદર કોઈ વિઘ્ન બાધા નહીં આવે, બરાબર? તો વિઘ્ન મુક્તિ માટે
ભગવાન ગણપતિ દાદાથી પ્રાર્થના કરીશું. ઓમ માં સમુખય સકલ અંતસ્ય કપિલો ગજકર્ણક ધૂમ્રકેતુર ગણાધક્ષ ભાલચંદ્રો ગજાનન વિદ્યારંભે વિવાહે ચ પ્રવેશે નિર્ગમે તદા શુક્લાંબરમ દેવાં સસેવરણાં ચતુર્ભુજાં अभिसिद्ध्यार्थ सिद्ध्यार्थं भूजेतो या सुरासुरैः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते तदेव लग्नां सुदिनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव बलं देव बलं तदेव लक्ष्मीपदे ते युगदास्वरामि यावत्ते संजयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय एतावन्ते वरजया मोरदयस्तो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र देविनियो भूते दोबाले तिरुपतिर्मम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरः सरस्वती ब्रह्मणादो सर्वकार्यार्थसिद्धये દરેક યજમાનોએ બોલવાનું છે. બોલો મમ સકલ કાર્ય સિદ્ધે. તમારા લોટાવાળી થાળીની અંદર ફૂલ છૂટું સિદ્ધે બુદ્ધે સાહેબ ગણપતિ નમઃ. થાળીમાં ફૂલ મૂકવાનું છે. ઉપરની થાળીમાં ફૂલ મૂક્યું. સિદ્ધે બુદ્ધે સાહેબ ગણપતિ નમો નમઃ. ધ્યાનાર્થે ધ્યાન પુષ્પાણિ સમર્પયામિ. હવે દરેક યજમાનોએ ડાબા હાથની હથેળીમાં એક ચમચી જેટલું પાણી રાખો. બેન તમે હાથ લગાવજો. કેમને હાથ લગાવજો? ડાબા હાથની હથેળીમાં પાણી રાખવાનું છે અને આપણે અહીંયા એક સંકલ્પ કરીએ છીએ. એ સંકલ્પનું નામ છે પ્રાયશ્ચિત સંકલ્પ. પ્રાયશ્ચિત એટલે કે આપણાથી જાણતા અજાણતા જે કંઈ પાપ થયા હોય તો યજ્ઞ કરતા પહેલા એ પાપમાંથી મુક્તિ લેવી પડે. તો અહીંયા આપણે પ્રાયશ્ચિત દેહ શુદ્ધિ શરીર પ્રાયશ્ચિત કરવાનું છે. એના માટે તમારે આ પૂજાના નિમિત્તે 4-5 દિવસની અંદર 25-50-100 રૂપિયાનું ગાયને ઘાસચારો ખવડાવી દેવાનો તમારા હાથથી. બરાબર મનમાં સંકલ્પ કરવાનો કે હે પ્રભુ પરમાત્મા વિષ્ણુ પરમાત્મા પાસેથી સંકલ્પ કરવાનો કે અમે આ પૂજાના અધિકાર માટે આ પૂજાનો અધિકાર અમને મળે એના માટે ગાયને ઘાસ ખવડાવીશું અને આ પૂજાનું ફળ અમને પ્રાપ્ત થાય એના માટે આપણે સંકલ્પ કરીએ. હરિ ઓમ મમ જજાગ્રતો દૂરમુદયતે દૈવંતદુષિતૈવૈતે દૂરગમં જ્યોતિગાં જ્યોતિરેકં હરિ ઓમ વિષ્ણુર્વિષ્ણુ નમઃ પરમાત્મને શ્રી પુરાણ પુરુષોત્તમસ્ય વિષ્ણોરગ્રયાદ્યઃ બ્રાહ્મણો નિત્યઃ પ્રાર્થે स्वे श्वेतस्वाराः कल्पै वैवस्वनन्तरे अष्टाभिस्थित में कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे गुर्जर
अद्य प्रहलाद नगर नामाख्य ग्रामे आदेश एपार्टमेंट अस्मिन् स्थले सिंगल नामाख्य संवत्सरे माघमासस्य शुभे कृष्णपक्षे द्वितीयायां शुभपुण्यतिथौ शनिवासरानिदायाम् तथा च सिंहराशिस्ते चन्द्रे तथा च ओम मकरास्ते सूर्ये तथा च मेषराशिस्ते देवगुरौ ग्रहेषु ग्रहगण कोण विशेषण મનુભાઈ. શુભपुण्यતિથौ અમુક ગોત્રોત્પન્નસ્ય દરેક જણા પોતાનું ગોત્ર બોલી જાઓ. તમારું ગોત્ર બોલજો. અટક સાથે નામ બોલી જાઓ. હા, પપ્પાનું તમારા પપ્પાનું નામ બોલી જાજો પાછું. નામાખ્ય સપત્ની ક સપરિવાર યજમાનો. હવે દરેક જણા બોલવાનું છે. હું જે બોલાવું એ બોલજો. બોલો અહમ મમ આત્મનો રિદ્ધિ, શ્રુતિ સ્મૃતિ શાસ્ત્રોક્ત શુભ પુણ્ય ફળ પ્રાપ્તિ અર્થમ સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્તિ તે નમો નમઃ નમસ્કારાન સમર્પયામિ. હવે દરેક જજમાનોએ એક ચપટી ભરી ચોખા ડાબા હાથની હથેળીમાં લઈ લો. ડાબા હાથની અંદર લેફ્ટ હેન્ડમાં એક ચપટી જેટલા ચોખા લેવાના અને જમણો હાથ ઉપર ઢાંકી રાખો. જમણો હાથ ઉપર ઢાંકવાનો. શાસ્ત્રમાં 10 દિશાઓ બતાવેલી છે. પૂર્વ પશ્ચિમ ઉત્તર દક્ષિણ અગ્નિ ઈશાન નૈઋત્ય વાયુ ખૂણો આકાશ અને પાતાળ 10 દિશાઓની અંદર 10 દેવતાઓનો વાસ છે જે આ પૃથ્વી ઉપર રક્ષા સુરક્ષા કરે છે. તો આપણે આ યજ્ઞની રક્ષા થાય એના માટે રક્ષણની પ્રાપ્તિ માટે દિશાઓના દેવતાઓને આપણે વંદન કરીશું. અપહ સર્પંતો યે બોધા ભૂમેશા સ્થિતા અપક્રામંતો બોધાની પિશાચા સર્વતો દિશા. જમણો હાથ ઉપરથી લઈ લો. વચ્ચેની બે આંગળી અને અંગૂઠાથી હું જે દિશાની અંદર નિર્દેશ કરું એ દિશાની અંદર બે દાણા ચોખા તમારે વધાવવાના. બરાબર. પહેલા પૂર્વ દિશાની અંદર ઓમ પ્રાચ્યય નમઃ, ઓમ અગ્નેયાય નમઃ, ઓમ દક્ષિણાય નમઃ, ઓમ નૈઋત્યાય નમઃ, ઓમ પ્રતિચ્યાય નમઃ, ઓમ વાયવ્યાય નમઃ, ઓમ ઉદિત્યાય નમઃ, ઓમ ઈશાન્યાય નમઃ. હવે બે દાણા આકાશમાં ઉદ્ગમ બ્રહ્મણે નમઃ. બે દાણા આકાશમાં ઉદ્ગમ બ્રહ્મણે નમઃ. બીજા લઈ લો. બે દાણા જમીનમાં દસ્તાત પાતાલે નમઃ. હવે બે હાથ ભેગા કરી અને આવી રીતે ચોખા બનાવી દો ઉપરથી. ત્વમ દસ્જો રક્ષે ચામુંડા સવાહન. હવે બે હાથથી 3 તાળી પાડો. તાળત્રયમ કુર્યાત. ખાલી પુરુષોએ ડાબા પેરની એડી જમીન ઉપર 3 વખત ખંખેરવાની. ઓમ ત્રિવારમ તાળયિત્વા. ડાબા પેરની એડી જમીન ઉપર 3 વખત ખંખેરવાની. હવે દરેક યજમાનોએ ડાબા હાથની હથેળીમાં 1 ચમચી જેટલું પાણી રાખો. 1 ચમચી ડાબા હાથની હથેળીમાં પાણી લઈ લો અને જમણા હાથની વચ્ચેની બે આંગળી પાણીમાં બોળો. એ પાણીને આંખે અને કાને સ્પર્શ કરાવો. બીજું જે હાથમાં રહેલું પાણી શરીર પર બે હાથથી છાંટી દો. પવિત્રમ ચાસ્તુ. નીચેની થાળીમાં હાથ ધોઈ નાખો. નેપકિનથી હાથ સાફ કરી લો. હવે કળશ પાન ઉપર મૂકી અને કળશને હાથ લગાવજો. हरि ओम मा कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता शुक्रंदु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा अंगश्च सहिता सर्वे कलशाम्बो समाश्रिता आयान्तु देव पूजार्थं दुर्दक्षयकारिका नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु येन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर. હવે લોટાથી તમે હાથ લઈ લો અને જમણા હાથની બીજા નંબરની આંગળી અંગૂઠાથી ત્રીજી અને આંગળીથી બીજી બરાબર 3 વખત આકાશમાં ફેરવો. અંકુશ મુદ્રયામ આકાશ મંડલાત સર્વાન તીર્થામાં વાયેત. લોટાની અંદર બોલો. લોટામાં બોલો. હાથ બહાર કાઢી દો. જમણો હાથ કળશના ઉપર મૂકો. આખો હાથ મૂકી દો. પછી એના ઉપર ડાબો હાથ મૂકો. હવે બે હાથ આમ કરી અને જેમ માથેલી ધરતી હોય અંગૂઠાથી આમ કરવાનું અને હું મંત્ર બોલાવું એ મંત્ર બોલજો. વમ વરુણાય નમઃ, 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 વમ વરુણાય નમઃ. કળશના ઉપરથી હાથ લઈ લો. હવે દરેક યજમાનોએ કંકુનો ચાંદલો કળશની ચારે બાજુ કરવાનો છે. તમે એક જણા ચંદન લઈ લો. બરાબર. હવે પહેલા પૂર્વ દિશામાં આ બાજુ જે બાજુ ભગવાન બેઠા છે એ બાજુ કળશને ચાંદલો કરો. ઓમ પૂર્વે ઋગ્વેદાય નમઃ. હા.
પછી દક્ષિણમાં પેલી બાજુ દક્ષિણે યજુર્વેદાય નમઃ, પૂજયામિ પછી તમારી બાજુ સામવેદાય નમઃ, વેદં પૂજયામિ પછી ઉત્તર દિશાની અંદર ઉત્તરે કુબેરાય નમઃ, વેદં પૂજયામિ કળશના અંદર એક છાંટો કરી દો અપામપતિ વરુણાય નમઃ, સંગમ પરિવારમ પૂજયામિ એક અંકુ ચંદન વાળો પડિયો મૂકી દો, હાથની અંદર એક એક પુષ્પ રાખો અને કળશને પગે લાગી જાઓ. નમો નમસ્તે સ્ફટિક પ્રભાય સુશ્વેતહારાય સુમંગલાય. ચમચી ભરી પાણી રાખો, જમણા હાથમાં રાખો અને લોટાની અંદર પાણી પધરાવો. લોટાની અંદર પાણી પધરાવો. પછી લોટામાંથી એક ચમચી પાણી લઈ લો. લોટામાંથી એક ચમચી પાણી લો, તમારા ડાબા હાથમાં લઈ લો. ડાબા હાથની હથેળીમાં એ પાણી રાખો અને એ પાણીને તમારી પૂજનની સામગ્રી ઉપર છાંટો, તમારા શરીર ઉપર છાંટો. વચ્ચેની બે આંગળી, જમણા હાથની વચ્ચેની આંગળી પાણી ડોલો, પાણીને શરીર ઉપર, પોતાના શરીર ઉપર, પૂજાની સામગ્રી ઉપર છાંટી દો. પવિત્રમ ચાસ્તુ. સકલ તીર્થેભ્યો નમો નમઃ. નમસ્કારાન સમર્પયામિ નમસ્કરોમિ. હવે આપણે અહીંયા અખંડ દીવો ચાલુ કર્યો છે. દરેક યજમાનો હાથની અંદર એક એક પુષ્પ રાખી જાઓ. દરેક યજમાનોએ હાથની અંદર એક એક પુષ્પ રાખવાનું ફૂલ લઈ લો અને અહીંયા જો મધ્યમાં દીવો અખંડ દીવો ચાલુ કર્યો છે. ભગવાન દીપનારાયણ, ભગવાનને દીવાનો સ્વરૂપ છે, નારાયણનો સ્વરૂપ છે. ભગવાન દીવાને પગે લાગી અને બે હાથ જોડી પ્રાર્થના કરવાની કે હે દીપનારાયણ ભગવાન, તમને અંધારામાં મૂકવાથી જે રીતે ઉજાળું થાય છે એ રીતે આ યજ્ઞ કરવાથી અમારા જીવનની અંદર, સોસાયટીમાં રહેનારા દરેક રહીશોના જીવનમાં જે કંઈ અંધારું છે અંધારું દૂર કરી અને ઉજાળું આપવાવાળા બનજો. દીવાને બે હાથ જોડી અહીંયા પગે લાગો. ઓમ ચંદ્રમા મનસો જાતજગતો હો સૂરજો અજાયતા વિષ્ણુ સ્વરૂપે દીપનાથાય નમઃ. તમારા પાસે મહારાજ આવે, ફૂલ થાળીમાં આપી દો. દીપનાથાય નમો નમઃ. નમસ્કારાન સમર્પયામિ નમસ્કરોમિ. બેજાના જમણા હાથની અંદર ચોખા રાખો. હવે કદાચ આ જે આપણે દીવો કર્યો છે તે હવા તરફથી કદાચ અને ઘી પૂરવાનું ભૂલી જઈએ તો ઓલવાઈ જાય તો બીજા નંબરે ભગવાન સૂર્યદેવને આવી રીતે પ્રાર્થના કરવાની. સૂર્ય ભગવાનને પગે લાગો. ઓમ કૃષ્ણેન રજસા વર્તમાનો નિવેદયન્ન વ્રતમ સંજાયન્નેન સવિતાન તેના દેવો જાતે ભોળાને પ્રસન્ના. એ તમારા પાસે જે ચોખા છે આકાશની અંદર વધાવી દો. ઓમ ગ્રણી સૂર્યાય નમો નમઃ. નમસ્કારં સમર્પયામિ નમસ્કરોમિ. આ બાજુ દક્ષિણ દિશા છે. દક્ષિણ દિશાની અંદર ભગવાન ભૈરવ દાદાનો વાસ છે. એ ભૈરવ દાદા ક્ષેત્રપાલ કહેવાય એમને. ક્ષેત્રપાલ એટલે કે જમીનના માલિક, બરાબર. તો આપણે પૂજા વિધિ કરીએ તો એમને ડાયરેક્ટ પૂજા વિધિ કરવા જવાય નહીં. પહેલા જમીનના જે માલિક છે એમના પાસેથી આજ્ઞા લેવી પડે. તો દક્ષિણ દિશાની અંદર ભૈરવ ભગવાનને બે હાથ જોડી પગે લાગી જાઓ. કરકલિત કપાલ કુંડલી દંડ પાણી કરુણતે નિર્ણયલો વ્યાલ્યર્યો ભવેતે. સમદર્ભયા વિઘ્નવિજય દયતો જયતિ વરુણાધા સિદ્ધિદાસા જગાલા. ભૈરવ દેવતાભ્યો નમો નમઃ. નમસ્કારાન સમર્પયામિ નમસ્કરોમિ. હવે ઉત્તર દિશાની અંદર દાદા હનુમાન દાદા, એમનાથી આશીર્વાદ લેવાના છે. હનુમાન દાદાનો આહવાન કરવાનું છે કે પરમાત્મા તમારો યજ્ઞ કરવા બેઠા છીએ તો એ યજ્ઞની અંદર તમે પધારો. મનોજવમ મારુતતુલ્ય વેગા જીતેન્દ્રિયમ્બો દેવદા પરેશા. શ્રી રામ દૂત સગળં પ્રવજ્ય. હનુમતે નમઃ. નમસ્કારાન સમર્પયામિ. તમારા ઘરમાં જે મંદિર છે એ દેવી દેવતાઓથી આશીર્વાદ લેવાના છે. તો બેઠા બેઠા તમારા ઘરમાં જે મંદિર છે, મંદિરમાં જેટલા દેવતાઓ છે એમને બે હાથ જોડી પગે લાગી જાઓ. આકાશાત પતિતમ તોયમ યથા ગચ્છતિ સાગરં. નમસ્કારં દેશોં
પર્યચ્છતે સર્વેભ્યો દેવી દેવતાભ્યો નમઃ નમસ્કરોમિ. હવે આપણે જે સ્થાનમાં બેઠા છે આજુબાજુમાં કોઈ મંદિર હોય જેને સ્થાન દેવતા કહેવાય એમને બી આપણે ના ભૂલાય. પૂજા કરતા પહેલા એમનાથી આજ્ઞા લેવાની હોય. તો અહીંયા આજુબાજુમાં બિલેશ્વર મહાદેવ બરાબર, તો એમનું ધ્યાન કરી જાઓ. ભગવાન ભોળાનાથનું ધ્યાન કરીશું. વંદે દેવો માપતિમ સુરગુરો વંદે જગત કારણ વંદે પન્નકભૂષણમ વિઘ્નરામ વંદે પદો. શનિ રાહુ કેતુ 9 ગ્રહો તમારી સાડા સાથી રાહુ કેતુ દરેક ગ્રહો તમને શુભ ફળ આપે. છેલ્લે ઈશાન ખૂણાની અંદર ભગવાન મહારુદ્ર ભગવાન ભોળેનાથ વિરાજમાન છે. વચ્ચે હનુમાન દાદા વિરાજમાન છે. દરેક પાસે મૂર્તિઓ આવશે. દરેક યજમાનને મૂર્તિની પૂજા કરવાનો લાભ મળશે. આપણે ક્રમથી દરેકની મૂર્તિની પૂજા કરીશું. તમારા પાસે અત્યારે 3 સોપારી ગણપતિ દાદા અને રિદ્ધિ સિદ્ધિ વિરાજમાન છે. એમનું ગણપતિ દાદાનું ધ્યાન કરી જાઓ. હાથમાં ફૂલ રાખો. ઓમ ગજાનનમ ભૂત ગણાધિસેવિતમ કપેત જંબો ફલચારુ ભક્ષણા સુદમ કવિલાસકારિકામ નમામિ વિઘ્નેશ્વરપાદપંકજમ. ઓમ સિદ્ધિ બુદ્ધિ સંત સહિત ગણપતિ નમો નમઃ. ભગવાન ગણપતિ દાદા પાસે ફૂલ ચડાવી દો. ધ્યાનાર્થે ધ્યાન પુષ્પાણિ સમર્પયામિ. હવે ડાબા હાથની અંદર એક ચપટી જેટલા ચોખા રાખવાના. ડાબા હાથમાં એક ચપટી જેટલા ચોખા રાખો અને જમણા હાથથી વચ્ચેની 2 આંગળી અને અંગૂઠાથી 2 દાણા ચોખા પકડી રાખો. સૌ પ્રથમ આપણે ગણપતિ દાદાનું ધ્યાન કર્યું. ધ્યાન એટલે કે ભગવાન પરમાત્માને આપણે યાદ કર્યા છે. એમને પત્રિકા મોકલી છે કે હે પ્રભુ પરમાત્મા, અમે આ પૂજા કરવા બેઠા છીએ તો તમે અહીંયા પધારો અને અમારી પૂજાને સ્વીકાર કરો. હવે બીજા નંબરે ચોખા પકડી ભગવાન ગણપતિ દાદાનું આવાહન કરવાનું છે. આવાહન એટલે કે ભગવાનોને મંત્રો દ્વારા બોલાવવાના. બરાબર, તો 2 દાણા ચોખા પકડી રાખો. તમારા મનમાં એવી પ્રાર્થના કરવાની કે હે ગણપતિ ભગવાન, તમે સપરિવાર રિદ્ધિ સિદ્ધિ સપરિવાર સાથે અહીંયા પધારો અને મારી પૂજાને સ્વીકાર કરો. ઓમ મા ગણાનામ દ્વા ગણપતિ ગોંગવામહે પ્રિયાણામ દ્વા પ્રિયપતિ ગોંગવામહે નિદેવામ દ્વાનિ દેવગું ભાવહે સોમાહદ્વાનિ દેવધાદવનાશરમબ્રહ્મા. સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત ગણપતિ નમઃ. ગણપતિ દાદાના ચરણોમાં ચડાવી દો. આવાહયામિ સ્થાપયામિ. ફરીથી 2 દાણા ચોખા પકડી રાખો. એ જ રીતે હવે ભગવાનને તમે મંત્રો દ્વારા બોલાવ્યા છે તો એમને બેસવા માટે આસન આપવાનું હોય છે. ત્યાં ભગવાનને સરસ મજાનું સિંહાસન અર્પણ કરેલું છે. એ ભગવાનની પૂજા કરી અને એમને સિંહાસનમાં વિરાજમાન કરીશું. તો તમે 2 દાણા ચોખા પકડી રાખો અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે હે પ્રભુ પરમાત્મા, અમે હૃદય કમળ રૂપી આસન આપીએ. એ આસન ઉપર તમે વિરાજમાન થાઓ અને અમારી પૂજાને તમે સ્વીકાર કરો. તો આસન આપવાની ભાવનાથી 2 દાણા ચોખા પકડી રાખો. ઓમ પુરુષાય વેદગો સર્વમ જદ્ભૂતમ દશભાવ્યમ ઉદામૃતસયસાનો જરન્ને નાગિરાતે. સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત ગણપતય નમઃ. આસનાર્થે ક્ષતાનિમ સમર્પયામિ. ગણપતિ દાદાના ચરણોમાં ચડાવો. ફરીથી 2 દાણા ચોખા પકડી રાખો. પૂજા કરતા પહેલા ભગવાનનું સ્વાગત કરવાનું હોય છે તો સ્વાગતના ભાવથી 2 દાણા ચોખા પકડી રાખો. ઓમ નમો ગણેભ્યો ગણપતિભ્ય સવો નમો નમો. ભ્રાતેભ્યો ભ્રાતપતિભ્ય સવો નમો નમો. ગૃધેભ્યો ગૃધપતિભ્ય સવો નમો નમો. વિરૂપેભ્યો વિરૂપેભ્ય સવો નમઃ. સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત ગણપતય નમઃ. સ્વાગતાર્થે અક્ષતાનિમ સમર્પયામિ. હવે આ 2 હાથ કરી 2 હાથની અંદર ચોખા રાખો. 2 હાથમાં ચોખા લઈ લો અને ભગવાનની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવાની છે. સોપારી હોય કે મૂર્તિ હોય કે પથ્થર હોય, સોનું હોય ચાંદી હોય, જ્યાં સુધી એમાં પ્રાણ ના પુરાય તો સોનું હોય ચાંદી હોય કોઈ કામનું હોતું નથી. અને પ્રાણ પુરીએ તો સોપારી હોય તો એમાં બી જીવનો વાસ થાય છે. બરાબર, આ તો એક પ્રતિનિધિ સ્વરૂપે આપણે આ મૂર્તિઓ મૂકી છે. બાકી આત્મા શું પરમાત્મા દેવતા તો આપણે આત્માની અંદર વિરાજમાન છે. સત્યનારાયણ કથાની અંદર લખેલું કે જ્યારે મોરધ્વજ નામના ઋષિએ સિંહાસન ઉપર બેઠા તો ભગવાન ત્યાં પરીક્ષા લેવા માટે પહોંચ્યા હતા અને ભગવાને એમનું અડધું શરીર કરવત પરે વેરી એમના પાસેથી માંગ્યું. ત્યારે મોરધ્વજ કહે છે કે તમે અડધું શરીર જ કેમ માંગો છો, કેમ આખું શરીર નથી માંગતા? તો કે તમારા ખાલી જમણા ભાગનો જે કળેજું છે એ થાળમાં લઈ અને મારા શેરને અર્પણ કરો તો સ્વીકાર કરશે. કેમ કે એ કરવતથી ના વેરાય કે જીવની અંદર આખું શરીર તમારું ભસ્મ થઈ જાય છે પણ કળજાની અંદર ભગવાન પરમાત્મા પોતે વિરાજમાન છે. એટલે કહેવાય છે કે આત્મા સો પરમાત્મા. એટલે કોઈ મૂર્તિનો મહત્વ નથી. આપણે જે ભાવથી પૂજા કરીએ કે પથ્થર હોય કે માટી હોય, શિવલિંગની પાર્થેશ્વર ભગવાનની પૂજા માટીમાં બી આપણે કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર, બિલપત્રમાં આપણા શંકર ભગવાનનો વાસ છે
આ તુલસી પત્રમાં વિષ્ણુ ભગવાનનો વાસ છે, પીપળાની અંદર બી આપણે પૂજા કરીએ એટલે મનમાં કોઈ એવો વિચાર નહીં લાવવાનો કે અમારા પાસે સોપારી છે કે મૂર્તિ છે. આપણે એની અંદર પ્રાણ પૂરી અને એની પૂજા કરવાની છે. તો તમારા મનમાં એવો ભાર કરવાનો કે હે પ્રભુ પરમાત્મા, મારા શરીરના દરેક ઇન્દ્રિયોની અંદર જેવો જીવ છે, જેવો પ્રાણ છે, એવો મંત્ર શક્તિ દ્વારા એ મૂર્તિની અંદર જે અમારા સામે જે પ્રતિમા મૂકી છે એ પ્રતિમાની અંદર ગણપતિ દાદા એમનો પરિવારનો વાસ થાય બરાબર મંત્રો દ્વારા. તો એ જીવ માત્રની આપણે પૂજા કરી શકીએ. ઓમ મનો જ્યોતિર્જુગતામાં જસ્ય બૃહસ્પતિર જગમિ મંદાનો રેષ્ટ્રમ જગે ગોમ સમિમમ દદાતુ સત્ય બુદ્ધિ સહિત ગણપતિ નમઃ ચોખા અર્પણ કરી દો. સુપ્રતિષ્ઠા વરદા ભવત. ગુરુજી સ્નાનશાલાયામ વિભાવયેત. હવે એ લોટો જે થાળીના બહાર કાઢી દો અને તમારા થાળીમાં પાન છે, પાન ઉપર એ મૂર્તિઓ મૂકી દો. લોટો બહાર મૂકી દો. ખાલી મૂર્તિઓ મૂકવાની, દરબાણું નહીં મૂકવાનું. રિદ્ધિ સિદ્ધિ સાથે એ મૂર્તિઓ પાન ઉપર વિરાજમાન કરો. પછી થાળીમાં કશું રાખતા નહીં, ખાલી સોપારી જે 3 છે એ ભગવાન જ રાખજો. બીજું બધું બહાર કાઢી દેજો. વાટકી અને લોટો બહાર કાઢી દો. હવે જમણા હાથની અંદર ચમચી પકડી રાખો, ચમચીમાં પાણી ભરી રાખજો બરાબર. પૂજાની અંદર સૌ પ્રથમ ભગવાનના ચરણ પ્રક્ષાલન કરવાના હોય છે, એટલે કે પગ ધોવાના હોય છે. એટલે મંત્ર પૂરું થાય એક ચમચીમાંથી 3 જગ્યા પાણી ચડાવવાનું. પહેલા ઉપર ગણપતિ દાદા ઉપર, પછી રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ. એકમાંથી 3 ભાગ કરવાના અને તમારા મનમાં એવો ભાવ કરજો કે અમે ગણપતિ દાદાના પગ ધોઈ રહ્યા છે. ચમચી ભગવાનને અડે નહીં, ટચ ના થાય, ઉપરથી જ ચડાવજો. અને મંત્ર જ્યારે પૂરું થાય હું કહું ત્યારે એક ચમચીમાંથી 3 ભાગ કરી અને પાણી ચડાવવાનું રહેશે. હરે ઓમ એતાવાનસ્ય મહિમા તો જ્યાયા ચ મુર્ગઃ પાદૌ સુરસાભૂદાન દિવાન સામૃતમ દવે. 3 જગ્યા ચડાવી દો. સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત ગણપતય નમઃ. પાદ્યો પાદ્ય જલમ સમર્પયામિ. ફરીથી ચમચી ભરી પાણી રાખો. બીજી ચમચીમાંથી ભગવાનના હાથ ધોતા હોય, હાથોમાં અર્ઘ્ય આપતા હોય એવો ભાવ કરી. કોઈને બી અર્ઘ્ય આપીએ ને, આપણે સૂર્ય ભગવાનને અર્ઘ્ય આપીએ તો એ અર્ઘ્ય ક્યાં જાય? તો એમના હાથોમાં આપીએ. અર્ઘ્ય એટલે વિશેષ વસ્તુ આપવાની. તો આપણે ભગવાનને જળથી અર્ઘ્ય આપીએ એ વિશેષ વસ્તુ છે. તો ભગવાનના હાથોમાં પાણી ચડાવતા એવો ભાવ કરીશું. ઓમ ત્રિપાદોર્ધ્વ ઉદયપુર્ગઃ પાદો દેહા ભવત પુનઃ. સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત ગણપતય નમો નમઃ ચડાવી દો. હસ્તયો અર્ઘ્ય જલમ સમર્પયામિ. ચમચી સીધી રાખજો. આમ ફરીથી ચમચી ભરી પાણી રાખો. ત્રીજી વખત ભગવાન બોલો ગજાનન ગણપતિ મહારાજ કી જય. ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ
સ્થાપ્ય. હવે દરેક યજમાનો પોતપોતાની જગ્યા બેસી જાઓ. પહેલા પોતપોતાના આસન ઉપર વિરાજમાન થઈ જાઓ. હરિ ઓમ. હવે ડાબા હાથની અંદર થાળી લઈ લો. જે તમારા પાસે આરતીની થાળી છે ડાબા હાથમાં લઈ લો અને જમણા હાથથી એક ચમચી ભરી પાણી પકડો. भगवान की प्रार्थना अदाभ्य अतो धर्माणि दावयन्ना तेनायु प्रमाणेन पुण्य पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु भवन्तो प्रवन्तो पुण्य पुण्य दीर्घमायुरस्तु ओम दीर्घा नागा नदी योगरयस्न विसोपदाय प्रमाणेन पुण्य पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु वृन्दो वृन्दो तेनाय प्रमाणेन पुण्य पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु ओम दीर्घा नागा नदी योगरयस्न विसोपदाय तेनाय प्रमाणेन पुण्य पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु वृन्दो वृन्दो तेनाय प्रमाणेन पुण्य पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु ओम श्री परा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि दावयन्ना तेनाय प्रमाणेन पुण्य पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु वृन्दो वृन्दो तेनाय प्रमाणेन पुण्य पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा देवे विवस्वामृत में तदेवा गोविंद दामोदर वासुदेव तेनायो प्रमाणेन पुण्य पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु कलशम पीठे संस्थाप्य બેસી જાઓ તમે સીધા બેસી જાઓ અને બે હાથ જોડી કળશ પાસેથી 5 પ્રકારના આશીર્વાદ લેવાના છે અને દરેક યજમાનોએ બોલવાનું છે બોલો ભો બ્રાહ્મણા મહ્યમ સહ કુટુંબિને મહા જનાન નમસ્કુર્વાણ ચોખા ચાવી દો સુપ્રતિષ્ઠિતા વરદા ભવતઃ હાથની અંદર ફરીથી એક એક ફૂલ રાખો ત્રીજા નંબરનું સ્થાપન છે જોગણી માતું 64 પ્રકારની જોગણીઓ છે
64 જોગણીઓનું આપણે અહીંયા ધ્યાન કરીશું. ઓમ વિશ્વેશ્વરીમ જગન્નાથ્રીમ સ્થિત સંગાર ગારિણી. માતાજીના ચરણોમાં ફૂલ ચડાવી દો. ધ્યાનાર્થે ધ્યાન પુષ્પાણીમ સમર્પયામિ. ડાબા હાથની અંદર ચોખા લો. 4 વખત ચોખા માતાજીના ચરણોમાં ચડાવવાના છે. રેમ યોગિન્યાય નમઃ આવાયામિ સ્થાપયામિ. આસનાર્થે ક્ષતાન સમર્પયામિ. સ્વાગતાર્થે ક્ષતાનીમ સમર્પયામિ. બધા ચોખા ચડાવી દો. સુપ્તિક્ષતા વરદા ભવતઃ. હવે જો અહીંયા આપણે 64 પ્રકારની યોગિનીઓનું આવાહન કર્યું, 24 પ્રકાર શક્તિઓનું આવાહન કર્યું. હવે અહીંયા 3 દેવી છે, મહાકાલી, મહાલક્ષ્મી અને મહાસરસ્વતી. આ 3 દેવીઓનું આવાહન કરીશું. બરાબર. મહાકાળીની પૂજા કરવાથી આપણે કોઈ બી કામ કરીએ એમાં આપણને શક્તિ મળે છે. શક્તિ પ્રદાન કરવા વાળી દેવી છે મહાકાળી, તો એમનું પૂજન કરીશું. પછી મહાલક્ષ્મી છે. બધા એમ જાણે છે કે લક્ષ્મીજીની પૂજા કરવાથી સારા પૈસા મળે છે, પણ લક્ષ્મીની પૂજા કરવાથી પૈસા નહીં મળતા. લક્ષ્મીની પૂજા કરવાથી સુખ શાંતિ મળે છે. અને જે માણસ પાસે સુખ શાંતિ હોય તો લક્ષ્મીજી ઓટોમેટિક એ ઘરમાં વિરાજમાન થાય છે. કેમ કે લક્ષ્મીજી પણ કોઈના પાસે પૈસા તો માંગતા હશે ને, તો કુબેર ભંડાર, બરાબર, એમના પાસેથી લક્ષ્મીજીનું આહવાન થાય છે. પછી ત્રીજા નંબરે મહાસરસ્વતી દેવી. સરસ્વતી દેવી, એમની પૂજા કરવાથી તીવ્ર બુદ્ધિ, કુશાગ્ર બુદ્ધિ અને નિર્ણય શક્તિ માટે એમની પૂજા કરવાની હોય છે. જો આપણા પાસે શક્તિ બહુ હોય અને બુદ્ધિનો પૈસો ના હોય તો બી એ શક્તિ કોઈ કામની હોતી નથી. અને બુદ્ધિ બહુ હોય પણ તાકાત ના હોય, શક્તિ એટલે કે શરીર સામર્થ્ય ના હોય અને લક્ષ્મી ના હોય તો બી કોઈ કામનું નથી. અને લક્ષ્મી બહુ હોય પણ બુદ્ધિ અને શરીર સ્વાસ્થ્ય સારું ના હોય તો પૈસા બી કોઈ કામના નથી. એટલે અહીંયા 3 દેવીઓનું આપણે પૂજન અને 3 દેવીઓનું બહુ જરૂરત છે. એકબીજા પૂરક છે, મહાકાળી, મહાલક્ષ્મી અને મહાસરસ્વતી. તો આ દેવીઓનું દરેક ભગવાનનું આપણે ધ્યાન કરીએ છીએ તો હાથની અંદર પુષ્પ લઈ ચડાવી દેવીએ છે, બરાબર. પણ આ એમની ધ્યાન કરવાની મુદ્રા છે, ત્રિખંડ મુદ્રા કહેવાય. આ 3 આંગળીઓમાં અંગૂઠા વાળું જે ફૂલ છે એ મહાકાળીનું છે, વચ્ચે વાળું ફૂલ છે એ મહાલક્ષ્મીનું છે અને છેલ્લી ટચલી આંગળી વાળું છે મહાસરસ્વતી માતાનું છે, બરાબર. તો 3 દેવીઓનું આપણે અહીંયા મુદ્રાથી ધ્યાન કરીશું. આ મુદ્રાને કહેવાય ત્રિખંડ મુદ્રા. ત્રિખંડ મુદ્રા, આમાં મહાકાળી, મહાલક્ષ્મી અને મહાસરસ્વતી માનું ધ્યાન કરીશું. ખડગમ, પહેલા આપણે મહાકાળી માનું ધ્યાન કરીએ. ખડગમ ચક્ર ગદે સુજાપ પરિગમ શૂલમ મુસુંડીમ શિરમ શંખમ સાંદદીમ કરે ત્રિનયનામ સર્વાંગ ભૂતાવૃતા શિરે મહાકાલિકામ હવે મહાલક્ષ્મી માતાનું ધ્યાન કરીશું. અક્ષહસ્ત્રક પરધુમ કરે સુકુલિતામ પાદમામ દનો ગંડિકામ દંડામ શક્તિમસિં જજર્મ જલજમ ગંડામ સુરામ બાજનામ સુદર્શને જગદે હસ્તે નાલના સેવે સર્વપદનેભ્યઃ લક્ષ્મીમ સરોજ સ્થિતાં. હવે માતા સરસ્વતી માનું ધ્યાન કરીશું. ગંડા સુલાલાને સંગમુસલે ચક્રમ દનો સાયકમ હસ્તાબ્જૈર્વદતીમ ગણાંત વિલજત છેતા સુતોલ્ય પ્રભા ગૌરીતે સમુદ્ભવામિ ત્રિલતામ આધારભૂતામઃ પૂર્વા મંત્ર સરસ્વતી મનોહરે સૌભાગ્યદેવ્યાર્દને. હવે આ 3 દેવીઓ જ્યારે ભેગી થઈ, મહાકાળી, મહાલક્ષ્મી, મહાસરસ્વતી, તો એક સ્વરૂપ બન્યું. એક સ્વરૂપ કયું? અંબે માતા, બરાબર. તો 3 ફૂલ તમારા હાથમાં લેવાનું અને અંબે માનું ધ્યાન કરવાનું. ફૂલ પડવાના જોઈએ. 3 ફૂલ હાથમાં લઈ લો અને અંબે માતાનું ધ્યાન કરીશું. મહાકાળી, મહાલક્ષ્મી, મહાસરસ્વતી, દુર્ગા દેવી નમઃ, જગદંબિકાય નમઃ. એ ફૂલ માતાજીના ચરણોમાં ચડાવી દો. ધ્યાનાર્થે, આવાહનાર્થે, આસનાર્થે સમર્પયામિ. 2 દાણા ચોખા અર્પણ કરી દેજો. એક ચપટી ભરી ચોખા ચડાવી દો. એ ફૂલ ચડાવ્યા પછી 2 દાણા ચોખા ચડાવજો. ફૂલ આજુબાજુ ગોઠવી દો. 2 દાણા ચોખા ચડાવો. હવે માતાજીનું સ્વાગત કરીએ.
હાથની અંદર હા બે દાણા ચોખા રાખો અને માતાજીનું સ્વાગત કરીશું. સ્વાગતમ અંબે સુસ્વાગતમ દળગે ભગવતે નમઃ સ્વાગતાર્થે બે દાણા ચોખા ચડાવી દો. અક્ષતાની સમર્પયામિ સ્નાનશાલાયાં વિભાવયત. હવે તમારા પાસે જે લોટો છે એ લોટો થાળીના બહાર કાઢી દો અને એમાં જે ભગવાનની પ્રતિમા છે એ પ્રતિમા થાળીમાં પાન ઉપર મૂકો. હવે જે રીતે આપણે ગણપતિ દાદાની પૂજા કરાઈ હતી એ રીતે એ દેવોની આપણે પૂજા કરવાની છે. 4 વખત પાણી ચડાવવાનું છે. પહેલી વખત પગ ધોવાના, બીજી વખત હાથ ધોવાના, ત્રીજી વખત આચમન અને ચોથી વખત ભગવાનને આપણે સ્નાન કરાવવા માટે 4 ચમચી પાણી ચડાવી દો. હરિ ઓમ ષોડશ માતૃકાય નમઃ યોગિનીભ્યો નમઃ પાદ્યો પાદ્યમ સમર્પયામિ હસ્તયો અર્ઘ્યમ સમર્પયામિ અર્ઘ્યાન્તે આચમની જલમ સમર્પયામિ સર્વાંગે સુસ્નાની જલમ સમર્પયામિ. હવે પંચામૃત આવેલું છે તમારા પાસે. 5 વખત પંચામૃત ચડાવવાનું. 5 વખત ભગવાનના ઉપર પંચામૃત ચડાવવું. વયોદધિકૃતમ ચૈવ મધુ ચ શર્કરાયુતમ પંચામૃતમ મયા દેવા સ્નાનાર્થમ પ્રતિગૃહ્યતામ સુરગવત ભવ વીર્યવર્ધકમ નિખિલ દેહિનામ જીવન પ્રદ સદા પ્રણામ પૈણ જનપગ્રહ્યતામ પંચયામૃતમ. પંચામૃત ચડાવ્યા પછી 2 ચમચી જળ ચડાવવું. શુદ્ધોદક સ્નાનમ આચમની સમર્પયામિ. માતાજીના ચરણોમાં એક ફૂલ ચડાવી દો. પંચોપચારાર્થે પુષ્પાણી સમર્પયામિ. 2 હાથ જોડી અને માતાજીનું ધ્યાન કરી જાઓ. જયંતી મંગલા કાલી ભદ્રકાલી કપાલિની છે. નાળાચડી માતાજી ઉપર અર્પણ કરો. જે રીતે માળા પહેરાવતા હોય નાળાચડીનો કટકો તમને મહારાજે આપ્યો છે. 2 કટકા કરી આપ્યા છે. બંને માતાજી ઉપર વસ્ત્ર ચડાવો. ભગવત્યై નમઃ વસ્ત્રો વસ્ત્રમ સમર્પયામિ. સંચિતમંબમયાહતિ મૂલ્યં કુમકુમ નીચે નીચે બે જણા હવે ચોખા ચડાવો. અલંકરણાર્થે ચતાની સમર્પયામિ. હવે કંકુ અને પુષ્પાની સમર્પયામિ. પછી ચાપટી ચાપટી અબીલ ગુલાલ સંતોષ ચડાવજો. પતલા લાકડા સામગ્રી મતિ
વખત માતાજીને નૈવેદ્ય અર્પણ કરો, ભોગ લગાવો. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા, વ્યાનાય સ્વાહા, ઉદાનાય સ્વાહા, સમાનાય સ્વાહા. એક ચમચી પાણી છોડી દો. મધ્ય જલમ સમર્પયામિ. ફરીથી ડાબો હાથ મોઢા આગળ રાખો, જમણા હાથથી 5 વખત જમાડો. હવે તમે પાણી મૂકવા માટે કહીએ ત્યારે ઉપરની થાળીમાં જ છોડવું, નીચે હાથ ધોવા માટે છે. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા, વ્યાનાય સ્વાહા, ઉદાનાય સ્વાહા, સમાનાય સ્વાહા. 4 વખત પાણી છોડો ઉપરની થાળીમાં. ત્રપોક્ષણમ ચૈવ ત્રિપક્ષાલનંદા મકરપક્ષાલનાદાય દત્તમ જલબિંદુના હિરણ્ય ગર્ભેથી હવે ક્ષતિપૂર્તિ માટે દક્ષિણા આપી દો. હિરણ્ય ગર્ભસ્તમ હેમ બીજાપી બાબસો આયા. અનંત્ય પુણ્ય ફલદા યથા શાંતિ પ્રયચ્છમે. દક્ષિણામ સમર્પયામિ. હવે ઊભા થઈ અને માતાજીની આપણે આરતી કરીશું. બોલો શ્રી કુળદેવી માત કી જય. ખમ્મા ખમ્મા કુલદેવી ખમ્મા ખમ્મા કુલદેવી માં તો તારો પ્રેમ આરતી બોલો શ્રી અંબે માત કી જય. બેસી જાઓ, રાખો. જળથી 3 વખત પ્રદક્ષિણા કરો. 3 વખત પ્રદક્ષિણા કરી એ પાણીને ઉપરની થાળીમાં છોડી દો. પછી એમાંથી ફૂલ લઈ લો. હવે ફૂલથી માતાજીને આરતી આપો. પછી એ ફૂલ છે મહારાજને આપી દો. પુષ્પૈ અભિવંદનમ. ફૂલથી આરતી આપ્યા પછી હાથથી આરતી આપો. હસ્તૈ અભિવંદનમ. હાથથી આરતી આપજો. પછી થાળી નીચે મૂકી દો અને 2 હાથથી તમે આરતી લઈ લો. 3 વખત આરતી લેવા. આત્મા કલ્યાણાર્થે આત્માભિવંદનમ. પછી હાથ ધોઈ નાખો. નીચેની થાળીમાં હાથ ધોવાના. હરિ ઓમ. નીચેની થાળી હાથ ધોઈ રાખો. પછી હાથની અંદર પુષ્પ રાખી આપણે માતાજીને મંગલાંજલિ અર્પણ કરીએ. હરિ ઓમ. હાથમાં પુષ્પ રાખજો.
માતાજીને આપણે મંત્ર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીશું. આપસ્મગના સ્મરણામ તદીયમ કરોમિ દુર્ગે કરુણાર્ણવેસી નૈજાત તદ્દમ મમ ભાવેતા સુધા કૃતાદા જનને સ્મરંતે. હરિમ ભગવત્યય નમો નમઃ. ચરણ કમલ્યો મંત્ર પુષ્પાંજલિ. મહારાજને ફૂલ આપી દો ને ત્યાંથી ફળ લઈ લો. ચરણ કમલ્યો એક એક ફળ આપતા રહેજો. હરિ ઓમ મંત્ર પુષ્પાંજલિ સમર્પયામી. ચમચી ભરી પાણી રાખો અને એ ચમચી ઉપર ફળ પકડવાનું. કલિંગ કોસાત સંયુતાની જંબીર નારિંગ સમન્વિતાની. નારિકેલાનિ સદાદિમાની ફલાનિ તે દેવી સમર્પયામિ. દરેક યજમાનોએ બોલવાનું છે. બોલો. અને ન ફળ દાને ન ફળદહ અસ્તુ સદા મમ. તમારા પાસે જે ફળ છે ડાબા હાથમાં લઈ લો. ફળ ડાબા હાથમાં લેવાનું. ચમચી વાળું પાણી ફળ ઉપર ચડાવો. ચમચી વાટકીમાં મૂકી દો. જમણા હાથની અંદર ફળ લઈ માતાજીના ચરણોમાં ફળ અર્પણ કરીએ. મહારાજને આપજો. ઇદમ વિશેષ આર્ગ્ય રૂપેણ ફલમ સમર્પયામિ. હવે બે હાથ જોડી અને માતાજીથી પ્રાર્થના કરીશું. બોલી અંબે માત કી જય. अरे जब जब कष्ट पड़े भक्तों पर तूने दिया सहारा. सारे दुनिया जो माता का नाम तुम्हारा. माता का नाम तुम्हारा. दुनिया को माता का नाम तुम्हारा. दौलत दुनिया सारी तेरी शरण में आया. दौलत दुनिया आया. बस एक नाम है तेरा दूसरा नाम लभाया. बस एक नाम है तेरा जय हो. ओ तेरी कृपा जिस पर हो जाए. तेरी कृपा मातम के उसका सितारा. सारे दुनिया जो देख दाता नाम तुम्हारा. माता का नाम तुम्हारा. सारे दुनिया जो देख दाता नाम तुम्हारा. जब जब जिसने पुकारा तूने दिया सहारा. जय हो. काटे सारे संकट दुख को भक्त को तारा. काटे सारे संकट भक्तों को मातार दिया है. भक्तों को मातार तो दुष्टों को है मारा. सारे दुनिया को माता नाम तुम्हारा. माता का नाम तुम्हारा. सारे दुनिया को माता नाम तुम्हारा. प्रेम से मिलकर माँ की जय 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 बोलो. प्रेम से मिलकर माँ की जय. ओ दर्शन मैया देंगे द्वार मन के खोलो. दर्शन मैया देंगे द्वार. ओ कहे मुरारी सब कुछ तेरा. कहे मुरारी ओ कहे मुरारी सब कुछ तेरा. तेरा जीवन तुझ में मारा. सारे दुनिया को देख माता नाम तुम्हारा. माता का नाम तुम्हारा. सारे दुनिया को देख. ओ जब जब कष्ट पड़े भक्तों पर. जब जब कष्ट माँ तूने दिया सहारा. सारे दुनिया को माता नाम तुम्हारा. माता का नाम तुम्हारा. सारी दुनिया को माता नाम तुम्हारा. माता का नाम तुम्हारा. बोले अम्बे मात की
યોગિની માત કી જય. પ્રાર્થના પૂર્વકમ અનંત કોટી નમસ્કારાન સમર્પયામિ. નમસ્કરોમી. ચમચીમાં પાણી ભરી રાખો અને એને યથાશક્તિ ભક્તિ પૂજન અર્ચના કરતેન ષોડશ માતૃકા દેવી સહિત યોગીની દેવ્યા પ્રિયતામ નમઃ. પાણી છોડ દો. હવે આપણે આગળની ક્રમથી પૂજા કરીશું. દરેક પાસે મૂર્તિઓ આવી ગઈ છે. દરેક યજમાન પાસે મૂર્તિ છે. તો દરેક જણા ડાબા હાથમાં પડ્યું લઈ લો. આખું પડ્યું ડાબા હાથમાં રાખો અને બે બે દાણા તમારા પાસે જે મૂર્તિ છે એ મૂર્તિના ચરણોમાં ચોખા ચડાવવાના. બરાબર? મૂર્તિ રાખજો, લોટા ઉપર મૂકી દો અને બે બે દાણા ચોખા આખો પડ્યો જ રાખજો, એટલે વારંવાર તમારે ચપટી ના ભરવી પડે. બે બે દાણા ચોખા ચડાવજો. બરાબર? હરિ ઓમ. ઓમ નમો હનુમંતે ભય ભંજનાય સુખમ ગુરુ પટ્સ્વા હનુમતે નમાવયામિ સ્થાપયામિ. ઓમ તિગ્રષ્ટ મહાકાય કલ્પાંતર્દહનુપવમ ચતુષ્ટિ ભૈરવ મંડલ દેવતાભ્યો નમઃ. આવે સ્થાપયામિ. સહસ્ર દીર્ઘા પુરુષા સહસ્રાક્ષ સહસ્રપાદ સભુગો સર્વદૃશા. ઓમ લક્ષ્મી નારાયણાય નમઃ. ઓમ જપાકુતુમ સંઘાસમ કાસેવયમ મહાદુતિમ. ઓમ સૂર્યાય નમઃ. મહારાજ આવયામિ સ્થાપ્યામિ બોલે એટલે તમારે ચોખા ચડાવવાના. ઓમ દધી સંઘાતુ સારાભમ ક્ષીરોદાનવ સંભવમ. ઓમ સોમાય નમઃ. ધરણી ગર્ભ સંભૂતમ વિદ્યુત કાંતિ સમાપ્રભમ. ઓમ ભૌમાય નમઃ. ઓમ પ્રિયંગુ કલિકાશ્યામમ રૂપેણામ પ્રતિમામુદમ. ઓમ બુધાય નમઃ. દેવાનામ ચ ઋષીણામ ચ ગુરુમ કાંચન સન્નિભામ. ઓમ બૃહસ્પતये નમઃ. હેમકુંડમડા આલાપમ દૈત્યાનામ પરમમ ગુરુ. ઓમ શુક્રાય નમઃ. નીલાંજન સમાભાસમ રવિપુત્રમિમાગ્રજામ. ઓમ શનિશ્ચરાય નમઃ. અર્ધકાયમ મહાવીર્યમ ચંદ્રાદિત્ય વિમર્દનમ. ઓમ રાહવે નમઃ. ઓમ પલાશંકાસમ તારકાગ્રહ મસ્તકમ. ઓમ કેતવે નમઃ. હવે ચાલુ રાખજો. ઓમ આવયામિ સ્થાપયામિ. आवश्यकयामि 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 हरि ओम असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रादिभूम्याम तेगागुं सहस्रयोजने वदन्वान् तन्मसि महारुद्राय नमः. હવે સ્થાપ્યામિ. બે દાણા ચોખા પકડી રાખો. ઓમ મન જ્યોતિર્જુગતા માજસ્ય બૃહસ્પતિર્જગમિ મંતનાત્વરિટ્રમ જગ્ય ગોમ સમીમમ દદાતુ વિશ્વે દેવા. ભૈરવાય નમઃ. લક્ષ્મી નારાયણાય નમઃ. હનુમતે નમઃ. નવગ્રહેભ્યો નમઃ. મહારુદ્રાય નમઃ. સુપ્રતિષ્ઠિતા વરદા ભવત. એક એક ફૂલ ચડાવી દો. ભગવાનના ચરણોમાં પડ્યું મૂકી દો. ઓમ રમ્યમ સુશોભનમ દિવ્યમ સર્વ સૌખ્યમ કરામ શુભામ. ભગવાનના ચરણોમાં ચડાવી દો. આસનાર્થે ચિતાનીમ સમર્પયામિ. એક એક ફૂલ ચડાવજો. હરિ ઓમ. સ્નાનશાલાયા વિવાહ. હવે લોટો બહાર કાઢી દો અને એ ભગવાન જે છે એ તમારા થાળીમાં પાન ઉપર મૂકી દો. સ્નાનશાલાયા વિવાહ. મંત્રો બોલાય એટલે 4 ચમચી પાણી ચડાવજો અને 5 વખત પંચામૃત. ઓમ જગદંબકે કૃષ્ણએ
હવે તમારા પાસે જે પંચામૃતની વાટકી છે આખું પંચામૃત ભગવાન ઉપર ચડાવી દો. બધું પંચામૃત ચડાવી દેવાનું. હા, તમે અડધું ચડાવી દો. હા, ચડાવો. પયોદધી ઘૃતમ ચૈવ મધુ ચ શર્કરાન્વિતમ પંચામૃતમ મયાનિતમ સ્નાનાર્થમ પ્રતિવહ્યતા પયાદી હા, તમે આખી વાટકી પંચામૃત ભગવાનને ચડાવી દો. પંચામૃત સ્નાનમ સમર્પયામિ 2 ચમચી પાણી ચડાવો. શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ આચમનીયમ સમર્પયામિ. હવે તમારા પાસે જે અત્તર વાળું પાણી છે એ અત્તર વાળું પાણી ચડાવો. ઓમ હા, આખું ચડાવી દો. ઓમ તમ પ્રજ્ઞતા પૂર્વતા વિશ્વદે મતાયે ચતાતિ મરખદમ સર્વિદમ પ્રતિજેનમ રજનમ દોહસે. ચડાવ્યા પછી 2 ચમચી જળ ચડાવજો. શુદ્ધોદક સ્નાનમ સમર્પયામિ આચમનીય જલમ સમર્પયામિ. એ ફૂલને ચડાવેલું ભગવાનના ચરણોમાંથી ફૂલ લઈ લો. એ ફૂલને તમારા મસ્તકે સ્પર્શ કરાવો. 2 આંખે કાને લગાવો. એ ફૂલને સૂંઘવાનું, હૃદયમાં સ્પર્શ કરાવો. અને હા, હૃદયમાં હા, હવે માથે ઉતારો. નીચેની થાળીમાં મૂકો. નીચે થાળીમાં મૂકો. એક હા, હાથ ધોઈ નાખો. હસ્તમ પ્રક્ષાલ્ય. નીચે થાળીમાં હાથ ધોવાના નેપકિન થી સાફ કરી દો. આવાહિત દેવતાભ્યો નમો નમઃ. અભિષેક સ્નાનમ સમર્પયામિ. ભગવાનને હાથમાં લઈ નવડાવી દો. ઓમ ગંગા સિંધુ સરસ્વતી જ યમુના ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી સરયો મહેન્દ્ર તનયા ચર્મણવતી વેદિકા વિદ્રવતી મહાસુરનદી ગાતા જયા ગંડકે પૂર્ણા પૂર્ણજલે સમુદ્ર ચરિતા સ્નાનમ સદા મંગલા. સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથમ ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુન કાલમ ઓમકાલમ મમલેશ્વર પરલ્યામ વૈદ્યનાથમ ચ ડાકિન્યામ ભીમશંકર રામે सम्माने संगार्गावे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे वेदारं विस्मरन्तु शिवालय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर जन्माकृतं पापस्मरणेन विनश्यति सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति. ભગવાનને નવડાવ્યા પછી એમના સ્થાનમાં આપણે વિરાજમાન કર્યા છે. ભગવાનને આપણે વસ્ત્ર અર્પણ કરીએ. નાળાછડીનું વસ્ત્ર ભગવાનને અર્પણ કરીશું. નાળાછડીનું વસ્ત્ર ચડાવજો ભગવાન ઉપર.
सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे વસ્ત્ર ચડાવ્યા પછી દરેક પાસે જનેવ મૂકેલી છે, ભગવાનને જનેવ અર્પણ કરજો. હરિ ઓમ યજ્ઞો જનેવ ઓમ યજ્ઞો પવિતામ પરમામ પવિત્રામ પ્રજાપતેયમ સહજમ પુરસ્તાત. હરિ ઓમ યજ્ઞો પવિતમ સમર્પયામિ. હવે ચાંદલો કરજો ભગવાનને. સુમનોહરમ વિલેપનમ સુરાશ્રેષ્ઠમ ચંદનમ પૃથ્વીયતા કસ્તુરી તિલકમ લલાટ પટલે વાક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ નાસાગ્રે વરમૌક્તિકામ કરતલે વેણુ કરે કંકણા. ચાંદલો કર્યા પછી ભગવાનને હવે ચોખા અર્પણ કરીએ. અક્ષતાષ્ટ શ્રેષ્ઠ કુમકુમતા સુશોભિતા નિવેદા ભક્તા. હવે ભગવાનના ચરણોમાં પુષ્પ અર્પણ કરીએ. ફૂલ ચડાવો. લાલ ગુલાબ પીળા જે ફૂલ છે ભગવાનના ચરણોમાં શ્રૃંગાર કરો. ચારે બાજુ ફૂલ ગોઠવી દો. હરિ ઓમ માલ્યાદિની સુગંધિની માલત્યાદિની વય પ્રભો. ફૂલ અર્પણ કર્યા પછી અબિલ ગુલાલ સિંદૂર હળદર ચપટી ચપટી ભગવાનના ચરણોમાં અર્પણ કરજો. અભિરમ ચ ગુલાલમ ચ ચોવા ચંદનમેવ ચ. સકલ સૌભાગ્ય દ્રવ્યાણીમ સમર્પયામિ. પીઠે સંસ્થાપ્ય હરિદ્રમોત્તામતવીતવર્ણા સુવાસિતમ ચંદન પારિજાતે. સકલ સૌભાગ્ય દ્રવ્યાણી સમર્પયામિ. ઉપરની થાળીમાં 3 વખત પાણી છોડો. ધૂપમ આગ્રાપ્રિયા. ઉપરની થાળીમાં 3 વખત પાણી છોડજો. ધૂપમ આગ્રાપ્રિયામિ. દીપકં દર્શયામિ. નૈવેદ્યમ નિવેદયામિ. હવે દેવોને આપણે પીઠે વિરાજમાન કર્યા છે. ભગવાનને આપણે નૈવેદ્ય થાળ ભગવાનને અર્પણ કરવાનો છે. આ થાળના ઉપરથી ઢાંકણો લઈ લેજો મહારાજ. હવે ડાબો હાથ મોઢા આગળ રાખો. જમણા હાથથી ભગવાનને 5 વખત જમાડો. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા, વ્યાનાય સ્વાહા, ઉદાનાય સ્વાહા, સમાનાય સ્વાહા. 1 ચમચી થાળીમાં પાણી પધરાવો. મધ્ય જલમ સમર્પયામિ. ફરીથી ડાબો હાથ મોઢા આગળ રાખો. જમણા હાથથી ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા, અપાનાય સ્વાહા, વ્યાનાય સ્વાહા, ઉદાનાય સ્વાહા, સમાનાય સ્વાહા. 4 ચમચી પાણી છોડો. ઉત્તરાપોષણમ સમર્પયામિ. હસ્ત પ્રક્ષાલનમ સમર્પયામિ. મુખ કમલે આચમની જલમ સમર્પયામિ. 4 ચમચી પાણી પધરાવો. કરોડ વર્ધનાર્થે ગંધમ મુખ શુદ્ધાર્થે તાંબુલાદિકમ. 2 હાથ જોડી પગે લાગો. એક દક્ષિણા ભગવાનને અર્પણ કરી દો. શાંતિ પ્રયક્ષમે દક્ષિણામ સમર્પયામિ. હરિ ઓમ હિરણ્યમય દક્ષિણામ સમર્પયામિ. હવે ઊભા થઈ જાઓ અને આરતી કરીશું. હનુમાનજી મહારાજ કી જય. ઓમ ચંદ્રમા મનસો જાગતો સૂર્યો અજાયતા ઉદાયાયુષ પ્રાણ સમુખાદ ગિરજાયતા. મૂંગેતાનામ કાળો પ્રભુ मीठे मीठे मोरल वाला और से काला काला Oh
माला की लोग तो चले मिटाते न जाते तो महाबली लाई बन के सब सदा सहाय देवी आराधना से बताए लंका जारी प्रिया सुखलाए लंका सोच करो मृत्युदाय रात पल में सुख मार न लाई सियाराम जी के काज सवार मुर्गित पड़े पतारे आई जीवन प्राण उबारे आई रावण की भुजा उतारे लगे भुजा गगन तारे जय 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 हनुमान उचारे जनतार कपूर लौटाई आरती करते अंदरामाए बज बह कुंज परम पद पावे जय हो ये दोष नलन रघुनाथ तरासी આરતી કે અનુસાર સ્થાપ્ય થાળીને લઈને બેસી જાઓ અને પછી પહેલા જળથી પ્રદક્ષિણા કરવાની 3 વાર ચમચી ભરી પાણી લઈ આરતી ઉપર ફેરવો અને એ પાણીને થાળીમાં છોડી દો પછી પુષ્પથી ભગવાનને આરતી આપો એ પુષ્પ મહારાજને આપી દેજો પહેલા ભગવાનને આરતી આપો પુષ્પથી પછી એ પુષ્પ મહારાજને આપી દેજો પછી તમે હાથથી આરતી આપો અષ્ટય દેવા અભિવંદનમ ચલો હાથથી આરતી આપ્યા પછી થાળી મૂકી દો થાળી મૂકીને 3 વખત તમે આરતી લઈ લો હસ્તમ પ્રક્ષાલ્ય મંત્ર પુષ્પાંજલિ માદાય હાથ ધોઈ નાખો નીચેની થાળીમાં હાથ ધોયા પછી હાથની અંદર પુષ્પ રાખજો પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીશું હરે ઓમ પુષ્પ ओम जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः देवादम महिमाना ससंजय पूर्वे साध्या पंचदेवा ओम मां पुष्पापितो महाराज ने चरण कमले मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि પછી એ ફૂલ આપી અને મહારાજ પાસેથી ફળ લઈ લેજો એક એક ચમચી ભરી પાણી પકડી રાખો એ ચમચી ઉપર ફળ પકડવાનું અને બોલવાનું છે બોલો અને ન ફળ દાનેન ફળદહ અસ્તુ સદા મમ ડાબા હાથની અંદર ફળ લઈ લો ચમચી ડાબા હાથમાં ફળ લેવાનું ચમચી વાળું પાણી ફળ ઉપર ચડાવો એ ચમચી વાટકીમાં મૂકી દો ચમચી વાટકીમાં મૂકો જમણા હાથમાં ફળ લો અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે હે પ્રભુ પરમાત્મા તમને જેવું શુભ અને સારું ફળ અર્પણ કરીએ એવા અમારા જન્મ જન્માંતરમાં અમારી દરેક મનોકામનાઓની પૂર્તિ થાય એવા ફળ અમને આપજો ઇદમ વિશેષ આર્ગ્ય રૂપેણ ફલમ સમર્પયામિ મહારાજને ફળ આપી દો બે હાથ જોડી ભગવાનનું સ્મરણ કરી જાઓ પ્રાર્થના કરીશું रचने वाले को भगवान कहते हैं संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं जय हो रचने वाले को भगवान कहते हैं
રાજા બને રાજા બને રઘુરાઈ અવધ में बाजे बधाई राजा बने हो अरे माता तो सिया आरती उतारे माता तो माता तो सिया आरती उतारे ओ नाचत लोग लगाई अवध में बाजे बधाई नाचत लोग लगाई जय हो आई जल में आज रघुराई अवध में बाजे बधाई जय हो छप्पन भोग सतसो बंगल छप्पन भोग छप्पन भोग सतसो बंगल बागत लोग मिठाई अवध में बाजे बधाई बागत लोग मिठाई अवध में राजा बने रघुराई अवध में बाजे बधाई राजा बने रघुराई अवध में बाजे बधाई राजा बने रघुराई बोले रामचंद्र भगवान की अयोध्या धाम की जय ચમચીમાં પાણી ભરી રાખો અને એને યથાશક્તિ ભક્તિ પૂજન અર્ચના કે કર્મણા ગણપતિ આદિ સ્થાપિત દેવતા પ્રિયતામ નમઃ પાણી છોડી દો. હવે ફરીથી પાણી ભરી રાખો. અહીંયા જે યજમાનો યજ્ઞમાં બેઠા છે, કુંડ ઉપર બેઠા છે, એ યજમાનોને આ પૂજાના નિમિત્તે યજ્ઞના નિમિત્તે 2-3 દિવસની અંદર એક સીધું આપવાનું રહે છે. કોઈ મંદિરમાં કે આજુબાજુમાં કોઈ બ્રાહ્મણ રહેતા હોય ત્યાં સીધું આપવાનું છે, એનો સંકલ્પ છે. સીધું કેમ આપવાનું છે કે આપણે હવન કરીએ એમાં લાકડામાં કે હવન સામગ્રીમાં કોઈ જીવ જંતુ રહી જાય, કોઈ જીવાત રહી જાય, એ જો જીવાતની હત્યા થાય તો આપણે તો પુણ્ય કામ કરવા બેઠા છીએ, આપણને પાપ લાગે. એના માટે આપણે ભગવાનથી પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુ પરમાત્મા કોઈ જીવની હત્યા ના થાય, આપણને પુણ્ય ફળ મળે. બરાબર. અને જો એવું કોઈ ભૂલે છટકે કોઈ જીવજંતુ આવી ગયું હોય કોઈ છાણામાં, લાકડામાં, હવન સામગ્રીમાં, તો એક ક્ષમા પ્રાર્થી એના માટે એક સીધાનો સંકલ્પ કરવાનો છે. આજુબાજુ 2-3 દિવસની અંદર ગમે ત્યાં તમે કોઈ મંદિરમાં કે આજુબાજુમાં ક્યાં બ્રાહ્મણ રહેતા હોય ત્યાં સીધું આપી દેજો. બરાબર. ચમચીમાં પાણી ભરી રાખો. તમારા બંને વચ્ચે એક જ ચમચી ભરજો. તમે હાથ લગાવજો. હરિ ઓમ અસ્મિન વીત વૈશ્વદેવ કરણદો પ્રત્યુહા પરિહારાય કસ્મિચ્છિત દેવાલય અથવા બ્રાહ્મણાય તુભ્ય અહમ સંપ્રદે તૈન વૈશ્વદેવ ફલ નિષ્પ્રત્યસ્તુ. પાણી છોડ દો થાલીમાં. ફરીથી પાણી ભરી રાખો. આયુ આરોગ્યતા પ્રાપ્તિ અર્થમ બ્રાહ્મણ દ્વારા આયુષ્ય મંત્ર જપ કર્મ અહમ કરી છીએ. પાણી છોડી દો. હવે 2 હાથ જોડી અને સપ્ત ઋષિઓને પગે લાગી જાઓ. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, આરોગ્ય સારું રહે, એના માટે 7 ઋષિઓનું બ્રાહ્મણ દ્વારા મંત્ર જાપ કરશે. 2 હાથ જોડી સપ્ત ઋષિઓને યાદ કરીએ. અશ્વત્થામા બલિર્વ્યાસો હનુમાશ્ચ વિભીષણ કૃપા પરશુરામશ્ચ સપ્તૈતે જીવના સપ્તે તાસ્મરે નિત્યમ માર્કંડેય તથાષ્ટકમ જીવેદ વસસ્તમ અભવતો વિવર્જિતમ આયુષ્યમ અભિવૃદ્ધિરસ્તુ. એક ચમચીમાં પાણી ભરી રાખો અને એના આયુષ્ય મંત્ર જપેન ભગવાન માર્કંડેય મુનિ પ્રિયતામ નમ થાળીમાં પાણી છોડી દો. હવે આપણે અહીંયા દરેક દેવતાઓની જ્યારે પૂજા કરી તો આપણે જે પૂર્વજો છે એ પૂર્વજોને યાદ કરવાના. બરાબર. આપણે કોઈ બી ધર્મ કર્મ કરતા હોય, યજ્ઞમાં બેઠા હોય ને, તો આમ કહેવાય ને કે ઉમરો મૂકી ડુંગરો પૂજવા ના જવાય. આપણા ઘરના જે દેવો છે, ઘરના દેવો કોણ? જે સ્વર્ગસ્થ થઈ ગયા છે એ પૂર્વજો. તો અહીંયા બેઠા બેઠા સ્વર્ગસ્થ થયેલા તમારા પરિવારના જે કંઈ પૂર્વજ છે એમના પાસેથી આશીર્વાદ લેવાના છે. તો 2 હાથ જોડીને પૂર્વજોનું ધ્યાન કરી જાઓ. પિતા પિતામહશ્ચૈવ તથૈવ પ્રપિતામહ માતા પિતા ચ પ્રમાદા મહદાદયા એતે ભવન્તુ મે પ્રીતા પ્રયચ્છન્તુ સમંગલમ ઉભયો પક્ષયો સમસ્ત પૂર્વજેભ્યો નમઃ નમસ્કરોમિ. 1 ચમચી ભરી પાણી પકડી રાખો અને એનો સ્મરણાખ્ય અને કર્મણા નાંદી મુખ પિતરઃ પ્રિયતા નમઃ. પાણી છોડી દો. હવે આપણે યજ્ઞ પ્રારંભ કરીશું.
108 હનુમાન ચાલીસા પાઠની આહુતિ છે. 108 હનુમાન ચાલીસા પાઠની આહુતિ છે. એના પહેલા આપણે ગ્રહ શાંતિ હવન થશે. ગ્રહ શાંતિ હવન કર્યા પછી હનુમાન ચાલીસા પાઠ પ્રારંભ થશે. તો ભગવાન રામચંદ્ર ભગવાન સપરિવાર, હનુમાન દાદા સપરિવારનો આશીર્વાદ દરેક રહીશોને પ્રાપ્ત થાય એના માટે આપણે આ યજ્ઞ કરીશું. બરાબર. તો હવે યજ્ઞ માટે તમે આસન લઈને ચારે બાજુ પાછી કુંડ ઉપર ગોઠવાઈ જાઓ. હા, ગોઠવાઈ જાઓ. બરાબર. ત્યાં સુધી મહારાજ તમે કુંડનું પૂજન કરી અને અગ્નિ સ્થાપન કરી લેશે. હવે યજ્ઞમાં બેસનાર દરેક યજમાનો ગોઠવાઈ જાઓ. અને બીજી વાત કે જ્યાં સુધી આહુતિ આપવાની ઈચ્છા હોય ત્યાં સુધી બેસી શકશો. પછી ઊભું થવાનું હોય તો તમે ઈશારો કરજો, કેમ કે પાઠ પૂરો થશે ત્યારે જ ઊભું થવાનું રહેશે. બરાબર. એટલે પછી જેને ઊભો થવાનું હોય એમ હાથ ઊંચો કરી દેજો, એટલે પાઠ અમારો પૂરો થાય એટલે તમને ઊભા કરી દઈશું. બરાબર. એટલે જેને ઊભા થવાની ઈચ્છા હોય, આપણે અહીંયા ગણતરી 108 પાઠની છે. 108 પાઠની આહુતિ છે. બરાબર. એટલે બેસી શકો એટલે બેસજો, અને થાક લાગી જાય તો ઊભા થઈ જજો બીજાને. ઓમ અગ્નિ પ્રજ્વલિતમ મંદે જાત વેદો હુતાસન. અગ્નિ નારાયણ ભગવાનને પગે લાગો. અગ્નિ પ્રજ્વલિતમ મંદે જાત વેદો હુતાસન. સુવર્ણ મમલમ સમૃદ્ધિ સુધો મુખમ. અગ્નિ નમો નમઃ નમસ્કારાન સમર્પયામિ નમસ્કરોમિ. અગ્નિ હરિ ઓમ. આપવાની આ મુદ્રા છે. બરાબર. બહુ વધારે આપવાથી ભગવાન ખુશ નહીં થાય. આ મુદ્રા છે એટલે આપણે થાળીમાં એક આખો રોટલો, એટલે આખો રોટલો આપણે મોઢામાં ના ગાલીએ. હા, એ કવો તોડીએ ને તો એવી રીતે આ મુદ્રા છે. આમ શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે 36 દાણા હોવા જોઈએ. તો આ મુદ્રા બતાવેલી છે. આને ગ્રાસ મુદ્રા કહેવાય. એટલે ભગવાનને ગ્રાસ આપવાનો, એટલે વચ્ચેની બે આંગળીના અંગૂઠામાં જેટલું આવે, ઓછું બી નહીં વધારે બી નહીં. હા, અને તમે આહુતિ આપો ત્યારે સ્વાહા બોલીને આહુતિ આપજો. હવન કુંડને પગે લાગો. ઓમ ભૂમ્યય નમઃ અનંતાય નમઃ કુર્માય નમઃ ભૂમિ અનંત કુર્મ દેવતાભ્યો નમઃ નમસ્કરોમિ. ઓમ બ્રહ્મણે નમઃ વિષ્ણવે નમઃ રુદ્રાય નમઃ કુંડ સ્થિત દેવી દેવતાભ્યો નમઃ નમસ્કારાન સમર્પયામિ. અહીંયા મહારાજ બેઠા છે ને, એમના પાસે બ્રહ્માજીનું સ્થાપન છે. અગ્નિના જે દેવ છે ભગવાન બ્રહ્માજી છે, એમનું ધ્યાન કરી જાઓ. યથા ચતુર્મુખો બ્રહ્મા સ્વર્ગે લોકે પિતામહ તથામિ મેઘ્યસ્મિં બ્રહ્મા જ્યોતમ. બ્રહ્મણે નમો નમઃ નમસ્કારાન સમર્પયામિ. ઉત્તરતા પણતાસનમ દક્ષિણતો બ્રહ્માસનમ. યાવત કર્મ તાવત્તમ બ્રહ્મા ભવ તિષ્ઠન સમિતો વ્યાદાય સ્વા. ઈશાન કોણારભ્ય ઈશાન કોણ પરિવૃક્ષણમ. અગ્નય નમો નમઃ બ્રહ્મણે નમો નમઃ નમસ્કારાન સમર્પયામિ નમસ્કરોમિ. અગ્નિ નારાયણ ભગવાનના 56 પ્રકારની અગ્નિઓ છે. બરાબર. તો જે અગ્નિનો હવન કરીએ છીએ એ અગ્નિનું નામ છે સતમંગલ નામની અગ્નિ. હા, ખરાબ અગ્નિ બી અલગ છે. હા, કોઈ ફેક્ટરીમાં આગ લાગી જાય એવું ના કહેવાય ત્યાં મોટો હવન થાય છે, એવું કહેવાય ના કહેવાય. કેમ કે એ અરિષ્ટ નામ એટલે ખરાબ અગ્નિ છે. જે હવન કરીએ છીએ એ હવનની અગ્નિ, એનું નામ છે સતમંગલ. સૌ પ્રકારના મંગલ કાર્ય કરનારી અગ્નિ, એનું આવાહન કરીશું. બરાબર. લગ્ન પ્રસંગ હોય ને તો એની બી અગ્નિ અલગ છે. ફેરા કરીએ એનું એ અગ્નિનું નામ છે યોજક નામની. આપણે ઘરમાં ચૂલો સળગાઈએ એ બી અગ્નિ અલગ છે. હા, આ અગ્નિ છે. બધાય બોલવાનું છે. બોલે ભો સતમંગલ નામને અગ્નય નમઃ. અગ્નિ નારાયણ ભગવાનને પગે લાગી જાઓ. અગ્નિ પ્રજ્વલિતમ મંદે જાત વેદ ઉદાસન સુવર્ણ મમલમ સમૃદ્ધિ વિસુતો મુખમ. અગ્નય નમઃ નમસ્કરોમિ. નહીં, અગ્નિ નમો નમઃ નમસ્કારાન. હવે આહુતિ આપજો. બરાબર. સૌ પ્રથમ ભગવાન ગણપતિ દાદાની આહુતિ આપીશું. ઓમ ગંગ ગણપતયે સ્વાહા. સ્વાહા બોલો ભાઈ, અમને સંભળાય. હવે ગ્રહ શાંતિનો હવન થશે. ઓમ સૂર્યાય સ્વાહા. ઓમ સોમાય સ્વાહા. ઓમ ભૌમાય સ્વાહા. ઓમ બુધાય સ્વાહા. ઓમ બૃહસ્પતયે સ્વાહા. ઓમ શુક્રાય સ્વાહા. ઓમ શનૈશ્ચરાય સ્વાહા. ઓમ રાહવે સ્વાહા. ઓમ કેતવે સ્વાહા. ઓમ ઈશ્વરાય સ્વાહા. ઓમ ઉમાય સ્વાહા. સ્કંદાય સ્વાહા. વિષ્ણવે સ્વાહા. બ્રહ્મણે સ્વાહા. ઇન્દ્રાય સ્વાહા. યમાય સ્વાહા. કાલાય સ્વાહા. ચતુર્ગુપ્તાય સ્વાહા. અગ્ને સ્વાહા. અદભ્યો સ્વાહા. પ્રતિભે સ્વાહા. વિષ્ણવે સ્વાહા. ઇન્દ્રાય સ્વાહા. ઇન્દ્રાણ્યે સ્વાહા. પ્રજાપતે સ્વાહા. સર્વેભ્યો સ્વાહા. બ્રહ્મણે સ્વાહા. ગણપતે સ્વાહા. હૃદય સ્વાહા. વાયવે સ્વાહા. આકાશાય સ્વાહા. અસ્તિભ્યં સ્વાહા. ક્ષેત્રપાલાય સ્વાહા. વાસ્તુસ્પતે સ્વાહા. ઇન્દ્રાય સ્વાહા. અગ્ને સ્વાહા. યમાય સ્વાહા. નિરિતે સ્વાહા. વરુણાય સ્વાહા. વાયવે સ્વાહા. સોમાય સ્વાહા. ઈશાનાય સ્વાહા. બ્રહ્મણે સ્વાહા. અનંતાય સ્વાહા.
जय मान ज्ञान गुण सागर जय कपीशति लोक उजागर रामदूत तुल्य बलराम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विरासुबे साकानन कुंडल कुंचित के सहात वज्राव ध्वजा विराजय कांदे मुज्जने उसाजे शंकर सुवन के श्रीनंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणेत चातुर राम काज करिबे को प्रभु जय श्री विजय सिया राम लखन सीता मन बसिया सु दिखावा भी कटरूपत्री लंगदरावा भीम रूपधरे असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष उलाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत हिसाम भाई शास्त्र बदन तुम रोज जगावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकात ब्रह्मादि मुनिसा नारद सारद सहित ऐसा जमुक बेर दिखपाल जहाते कवि गोविंद कैसे के कहते तुम उपकार सुग्रवी की नाराम विलाय राजपति जी ना तुमरो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर पै सब जग जाना जुग शास्त्र योजन मन मान वालु लीलता ही मत बलबानो पुत्रिका मिले कुमाई जल्दी लागे अजरद नाहि दुर्गम काज जगत के जे ते सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत ना गया बिनु पैसारे सब शुक्ल है तुम्हारे चरणा तुम रक्षक को डरना आपत्ति तुम्हारो आपे तीनों लोग आपते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बिरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा आओ मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन पल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उद्यारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन नाम दुआरे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता नाथ की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख रहे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बिरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी मास कोई जो या पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्धि साधि गौरीसा तुलसीदास सदा रिजे राखी जे नाथ हृदय मडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभ ओम नमो हनुमंते भय भंजनाय सुखम कुरपट स्वाहा।